ओम शांति 26 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे सदा सर्वदा एही निशारे रुह जे आमको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त होईछि। पतित पावन बाबांकर आमे संतान होईछु। तांकठारु आमको बेहद सुखर संपत्ति मिलुछि। सदा सर्वदा एही निशारे रुह जे आमको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त होईछि। पतित पावन बाबांकर आमे संतान होईछु। तांकठारु आमको बेहद सुखर संपत्ति मिलुछि। प्रश्न तुम मानकर कौनसी धर्म प्रति घृणा भाव आसी पारिब नाही काहेकि? तुम मानकर कौनसी धर्म प्रति घृणा भाव आसी पारिब नाही काहेकि? उत्तर काहेकि ना तुमे बीज एवं वृक्षर ज्ञान को जानिछ। तुमको जना अछि जे एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद्र कल्प वृक्ष। एथिरे प्रत्येक आत्मार स्वतंत्र पाठ रहिछि। नाटकरे केबे भी अभिनेता माने परस्पर को घृणा करंती नाही। तुमे माने जानिछ जे आमे माने एही नाटकरे हीरो हिरोइन पाठ करिछु। आमे जो सुख देखिछु ताहा अन्य केही देखि पारिबे नाही। तुमको बहुत खुशी लागुछि जे सारा विश्व उपरे केवल आमे माने ही राज्य करिबु। ओम शांति। ओम शांति कहिबा मात्रे ही तुम मानकु जो ज्ञान मिलिछि से सबु बुद्धि रे आसी जिबा दरकार। बाबांकर बुद्धि रे केउ ज्ञान अछि? एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जाहाको कल्प वृक्ष मध्य कहुछंती। एहार उत्पत्ति पालना एवं विनाश किपरि हेउछि एही सब ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे आसी जिबा दरकार। जेपरि जड़ वृक्ष रहिछि सेहीपरि एहा हेउछि चैतन्य। एहार बीज मध्य चैतन्य। तांकर महिमा मध्य गाउछंती। सिए सत्य चैतन्य अटंती, जे कि वृक्षर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। तांकर कर्तव्य को केही जानि नाहंती। प्रजापिता ब्रह्मांकर कर्तव्य को मध्य जानिबा दरकार ना, किंतु ब्रह्मा को केही मने पकाउ नाहंती काहेकि ना तांको जानि नाहंती। आजमेर रे ब्रह्मांकर मंदिर मध्य रहिछि। त्रिमूर्ति चित्र रे ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य अछंती। सेथिपाई ब्रह्मा देवताय नमः कहुछंती। एबे तुमे माने जानुछ वर्तमान समय रे ब्रह्मा को देवता कुहा जाई पारिब नाही। जेबे संपूर्ण हेबे तेबे देवता कुहा जिवो। एही ब्रह्मा संपूर्ण होई सूक्ष्म लोक को चली जाउछंती। बाबा कहुछंती तुमर पितांकर नाम कोन? काहाको पचारुछंती? आत्मा को। आत्मा कहुछि ये मोर पिता अटंती। जाहाको जना नाही कि एकथा किए कहुछंती सिए तो प्रश्न पचारि पारिबे नाही। एबे पिला माने बुझी गलेनी वास्तव रे समस्तंकर दुई जन पिता अछंती। एही ज्ञान तो एकमात्र बाबा ही देउछंती। एबे तुमे जानुछ ये शिव बाबांकर रथ अटंती। बाबा एही रथ द्वारा आमको ज्ञान सुनाउछंती। प्रथमतः ये शरीरधारी ब्रह्मांकर रथ, पुणी द्वितीय रे आत्मिक पितांकर रथ मध्य अटंती। सही आत्मिक पितांकर महिमा हेला सुखर सागर, शांतिर सागर। प्रथमे तो एही कथा बुद्धि रे रहिबा उचित जे अविनाशी पिता किए, जाहांकठारु आमको अविनाशी संपत्ति मिलुछि। जेउथिपाई आमे पवित्र दुनियार मालिक हेउछु। निराकारं को डाकुछंती हे पतित पावन आस। आत्मा ही डाकुछि। जेतेबेले आत्मा पवित्र थिला सेतेबेले डाकु नथिला। जेतेबेले पतित हेला सेतेबेले भगवान को डाकिला। एबे तुमे आत्मा माने जानिछ सेही पतित पावन बाबा एही शरीर रे आसीछंती। एकथा भूलिबा उचित नुहे जे आमे माने वर्तमान तांकर संतान होइछु।
ଏହା କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାପଦମ୍ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଟେ। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ନୂଆ କଥା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ନୂଆ କଥା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ସିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ। 16 କଳାରୁ ପୁଣି 12-14 କଳାରେ ଆସିଥିବେ। ଏକଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହିଁ ନୂଆ ହେବ। ଦେବତା ଧର୍ମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ନିଜର ନିନ୍ଦା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମହିମା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଏମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ରରୁ ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ। ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଯେଉଁଠି କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ ନା? ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ନଚେତ ଏଠାକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଇଏ କୌଣସି ଗୁରୁ, ମହାତ୍ମା, ମହାପୁରୁଷ ଆଦି ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଏହାଙ୍କର ମହିମା ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାପା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ଏମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ଘରେ 3-4 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚକ୍ର ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ଏହି ସବୁ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝାଇଥିଲି। ତେବେ ଏହି ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଛ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭେଦଭାବର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଏଠାରେ କିଏ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ତ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ ଲଗାଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କିଛି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ବଡ଼, ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ବଡ଼। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଅସତ୍ୟ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି।
ବାକି ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର ଏବଂ ସାରା ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତ ଜଣେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ କେହି ବି ନିଜକୁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ନାଟକ ତ ବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ, ଯାହା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଠ ମିଳିଛି। ଶରୀର ନେବା, ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କଥା କୌଣସି ଗୁରୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କେଉଁ କାମର? ଅନୁସରଣକାରୀ ସିଏ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବ? ଏଠାରେ ତ ବାବା ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ବରଯାତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ଏହାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ବରଯାତ୍ରୀ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିନୀ ଅଟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତୁମେ ସବୁ ସଜନୀ ଅଟ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମହାକାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମହାକାଳର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାଳର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ କାଳର କାଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର, ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ଅବିନାଶୀ ବାବା କେତେ ଢେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାଳର କାଳ ମହାକାଳ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସମାନ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ କୋଳରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ହେବ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିଛି ନା। ପାପ ରହିଗଲେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିପରି ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହୁଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଝୁଲାରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ରୂପେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କୋଳକୁ ନେଇ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସୁଛି। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ହେବୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେତେ ରମଣୀକ ଅଟେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ବି ଖୁସି ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହାର ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଋଷିମୁନି ଆଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏକି କହିବେ, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ତ ବଚେ ବଚେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମୋର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। କିପରି ମିଳିଛି ତାହା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
आत्मारे ही समस्त अभिनय निर्धारित होई रहिछि। जेते भी मनुष्य आसुछन्ति सेमानकर 84 जन्म भितरे केबे भी एका भଳି चेहरा होई परिबो नाही। किछि किछि परिवर्तन निश्चित भावरे होई थाए। तत्व मध्य सतो रजः तमः होई थाए ना। ए जन्मर चेहरा अन्य जन्मर चेहरा सहित मिसी पारिबो नाही। एहा मध्य बुझिबार कथा। बाबा प्रतिदिन बुझाउछन्ति मधुर संतान माने बाबांक प्रति केबे भी संशय आण नाही। संशय एवं निश्चय दुईटी शब्द रहिछि ना। पिता अर्थात पिता, एथिरे कौनसी प्रकारर संशय आसिबा उचित नुही। संतान केबे कहि परिबो नाही कि मु पितांको मने पकाई परिबि नाही। तुमे बारंबार कहुछ जोग लागु नाही। वास्तव रे जोग शब्द ठीक नुही। तुमे माने तो राज ऋषि अट। ऋषि शब्द अर्थात पवित्रता। तुमे माने राज ऋषि, तेणु निश्चित भावरे पवित्र अट। जदि छोट छोट कथारे फेल होई जिवो तेबे राजत्व मिली पारिबो नाही। प्रजारे आसीबो तेबे केते क्षति होई जाउछि। क्रमानुसारे पद रहिछि ना। जनकर पद अन्य जनक सहित मिसी पारिबो नाही। एहा बेहद्र पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एहाको बाबांक व्यतीत केही बुझाई पारिबे नाही। तेणु तुमे माने केते खुशी हेबा दरकार। जेपरि बाबांक बुद्धि रे समस्त ज्ञान रहिछि, सेहीपरि तुम बुद्धि रे मध्य ज्ञान रहिछि। तेणु बीज एवं वृक्ष को बुझिबाकु हेबो। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। तेणु बरगछर उदाहरण मध्य बिल्कुल ठीक अटे। बुद्धि मध्य कहुछि आमर आदि सनातन देवी देवता धर्मर जे मूल थिला ताहा प्राय लोप पाई जाइछि। बाकी सबु धर्मर शाखा प्रशाखा छिड़ा होइछि। ड्रामा अनुसारे एसबु हेबार ही अछि। एथिपाई घृणा आसीबा उचित नुही। नाटकरे अभिनेतार कौन केबे घृणा आसी थाए कि? बाबा कहुछन्ति तुमे पतित होई जाइछ, पुणी पवित्र हेबाकु पड़िबो। तुमे जेते सुख भोग करुछ सेतिकी सुख आउ केही भोग करू नाहंती। तुमे हिरो हिरोइन विश्वर राजत्व प्राप्त करिबो। तेणु तुमर असरंती खुशी रहिबा उचित ना। भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति, तेणु नियमित पाठ पढ़िबा उचित एवं सेतिकी खुशी रे मध्य रहिबा उचित। बेहद्र बाबा आमको पाठ पढ़ाउछन्ति एवं राजयोग मध्य सिखाउछन्ति। एहा कोनसी शरीरधारी तो सिखाई परिबे नाही। बाबा आत्मा मानको सिखाउछन्ति। आत्मा रे ही धारण करुछि। बाबा थरे मात्र आसुछन्ति अभिनय करिबा पाई। आत्मा ही अभिनय करिथाए एवं गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए। आत्मा मानको ही बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा देवता मानको पाठ पढ़ाउ नाहंती। सेठारे देवता माने देवता मानको पाठ पढ़ाइबे। संगम जुगरे बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति पुरुषोत्तम करिबा पाई। तुमे माने ही वर्तमान पढ़ुछ। एहा एकमात्र संगम जुग जेउ समय रे तुमे पुरुषोत्तम हेउछ। सत्य करिला वाला, सत्य जुगर स्थापना करिला वाला एकमात्र ही सच्चा बाबा अटंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। संगम जुगरे भगवान ठारू प्रत्यक्ष भावरे पाठ पढ़ी निजे ज्ञानवान एवं आस्तिक हेबा सहित अन्य मानकु मध्य करिबाकु हेबो। केबे भी बाबा किंबा तांकर पाठ पढ़ा उपरे संशय आनिबार नाही। संगम जुगरे भगवान ठारू प्रत्यक्ष भावरे पाठ पढ़ी निजे ज्ञानवान एवं आस्तिक हेबा सहित अन्य मानकु मध्य करिबाकु हेबो। केबे भी बाबा किंबा तांकर पाठ पढ़ा उपरे संशय आनिबार नाही। 2 नंबर पॉइंट। बाबांक भली अति स्नेही हेबाकु पड़िबो। भगवान आमर श्रृंगार करुछन्ति। सर्वदा एही खुशी रे रहिबाकु हेबो। कौनसी भी अभिनेता को घृणा करिवार नाही। प्रत्येक आत्मार एही ड्रामा रे सठिक पार्ट रहिछि।
ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଅତି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଅଭିନେତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ସଠିକ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବରଦାନ: ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏବଂ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେତେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେବାର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବାଣୀର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବ ତେବେ ବି ତୁମର ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସର୍ବଦା ମୌଜରେ ରହିବ ତେବେ ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସର୍ବଦା ମୌଜରେ ରହିବ ତେବେ ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।